చూడండి, f of x is equal to sin x for all x belongs to closed interval 0 comma pi by 2. Then prove that f of x is Riemann integrable in the closed interval 0 comma pi by 2. That is the most very important problem 10 marks కి ఖచ్చితంగా ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఇది ఒక ఇయర్ కానీ మిస్ కాకుండా మరి ప్రాబ్లం ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి బాగా వినండి. మరి గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్. దానికన్నా ముందు ఇది ఫార్ములా ఉంటుంది చూడండి. సైన్ టీ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 బీటా ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ n టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ n minus 1 into beta by 2 into sin n beta by 2 divided by sin beta by 2. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఫార్ములా ఫామ్ ఎలా ఉండాలంటే సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 బీటా ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ n టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ n minus 1 into beta by 2 into sin n beta by 2 divided by sin beta by 2. దీని ప్రూఫ్ చూడండి. మరి గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ 0 comma pi by 2. మరి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా బి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్. అంటే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటర్వెల్ చూసుకుంటే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్లో ఏ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. కాబట్టి అందులో అప్లై చేస్తే pi by 2 minus 0 divided by n is equal to pi by 2n. h is equal to ఏమి pi by 2n. మరి దీన్ని మనము పార్టీషన్ ఎలా అమలు రాసుకుంటాము అంటే 0-2కి pi by 2కి మధ్యలో మరి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటుందో చూడండి. లెట్ p is equal to the set of 0 comma pi by 2n 2 pi by 2n comma 3 pi by 2n and so on r minus 1 pi by 2n comma r pi by 2n and that as pi by 2 is any partition of closed interval 0 comma pi by 2. మరి rth sub interval is equal to r minus 1 pi divided by 2n comma r pi by 2n. మరి స్మాల్ mr is equal to ఇందులో మరి rth సబ్ ఇంటర్వెల్ లో తీసుకుంటాం స్మాల్ mr కి f ఆఫ్ అక్కడ f ఆఫ్ x is equal to sin x ఉంది కాబట్టి f ఆఫ్ r minus 1 pi by 2n is equal to sin of r minus 1 pi divided by 2n. మరి capital mr is equal to small f of r pi by 2n is equal to sin r pi by 2n. మరి delta r is equal to pi by 2n. అంటే delta r అంటే rth సబ్ ఇంటర్వెల్ లో మనకి rth లెంత్ ఆఫ్ rth సబ్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి delta r is equal to pi by 2n. కాబట్టి కామన్ గా మనకి డెల్టా వాల్యూ వచ్చేసి pi by 2n వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ u of p comma f is equal to summation of r is equal to 1 to n capital mr into delta r. మరి is equal to summation of r is equal to 1 to n మరి capital mr వచ్చేసి sin r pi by 2n into delta r is pi by 2n. మరి pi by 2n is constant term. మరి summation of r is equal to 1 to n sin r pi by 2n మరి is equal to pi by 2n into sin pi by 2n ప్లస్ అందులో r is equal to 1 పెడితే pi by 2n ప్లస్ sin 2 pi by 2n ప్లస్ r 3 పెడితే sin 3 pi by n and so on n terms is equal to pi by 2n into sin pi by 2n plus sin of alpha plus beta pi by 2n plus pi by 2n plus sin of pi by 2n plus 2 pi by 2n plus and so on plus n terms మరి is equal to pi by 2n into మరి sin of alpha అంటే pi by 2n my sin of pi by 2n plus n minus 1 divided by 2 into beta. Beta is pi by 2n into sin n by 2 into beta is pi by 2n divided by sin of 1 by 2 into pi by 2n. మరి is equal to pi by 2n
sin of pi by 2n plus n pi minus pi divided by 4n into sin pi by 4, nn can cancel అయితే sin pi by 4 divided by sin of pi by 4n మరి is equal to pi by 2n into sin of pi by 2n plus మరి n pi by 4n minus pi by 4n into sin pi by 4 is sin 45 1 by root 2 divided by sin pi by 4n is equal to pi by 2n into మరి 1 by root 2 into sin of pi by మరి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ మనం sin pi by 4n plus pi by 4 divided by sin pi by 4n ఇక్కడ nn క్యాన్సిల్ అవుతుంది pi by 4 వస్తుంది కాబట్టి pi by 2n minus pi by 4n is మరి pi by 4n plus pi by 4 కాబట్టి divided by sin pi by 4n మరి pi by 2 root n into sin pi by 4n అంటే sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b ఫార్ములా అప్లై చేసినాం కాబట్టి sin by 5 4n into cos pi by 4 plus cos pi by 4n sin pi by 4 divided by sin of pi by 4n is equal to pi by 2 root n into sin of pi by 4n into మరి cos of pi by 4 is cos 45 1 by root 2 plus cos pi by 4n into sin 45 1 by root 2 divided by sin pi by 4n 1 by root 2 కూడా కామన్ తీసుకుంటే రూట్ 2 అవుతుంది కాబట్టి రాసుకోండి pi by 2 root n into 1 by root 2 కామన్ మరి sin of pi by 4n plus cos of pi by 4n divided by sin of pi by 4n మరి root 2 2 is a 4 కాబట్టి pi by 4n into మరి sin by sin అంటే 1 వస్తుంది మరి cos by sin అంటే cot కాబట్టి cot pi by 4n plus 1 అంటే సిమిలర్లీ మరి L of p comma f is equal to pi by 4n into cot pi by 4n minus 1 వస్తుంది దాన్ని ఇంత మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి u of p comma f is equal to pi by 4n into cot pi by 4n plus 1 అవుతుంది మరి సిమిలర్లీ L of p comma f is equal to pi by 4n into cot pi by 4n minus 1 మరి ఇక్కడ ఈ రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ మరి అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ మరి ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 మరి f of x dx is equal to limit n tends to infinity u of p comma f is equal to limit n tends to infinity మరి u of p comma f is pi by 4n into cot pi by 4n plus 1 మరి లిమిట్ n tends to infinity pi by 4n into మరి cot pi by 4n plus limit n tends to infinity మరి pi by 4n లిమిట్ pi by 4n to tends to 0 n tends to infinity అయినప్పుడు pi by 4 n tends to 0 అవుతుంది కాబట్టి లిమిట్ pi by 4n tends to 0 మరి 1 by tan pi by 4n divided by pi by 4n plus pi by 4n ఉంది ఇక్కడ n tends to infinity అంటే 0 అవుతుంది ఇది 0 is equal to 1 మరి లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ is 0 bar 2 pi by 2 f of x dx is equal to limit n tends to infinity L of p comma f is equal to limit n tends to infinity మరి L of p comma f is pi by 4n into cot pi by 4n minus 1 is equal to limit n tends to infinity pi by 4n into cot pi by 4n minus limit n tends to infinity pi by 4n మరి n tends to infinity అయినప్పుడు pi by 4n tends to 0 అవుతుంది కాబట్టి మరి లిమిట్ pi by 4n tends to 0 1 by tan pi by 4n divided by pi by 4n minus n tends to infinity అయితే 0 is equal to 1 మరి రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 f of x dx is equal to integral 0 bar 2 pi by 2 f of x dx is equal to 1 therefore f belongs to Riemann integrable of 0 comma pi by 2 is integral 0 to pi by 2 f of x is equal to f of x dx is equal to 1 ఇది మన రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ యొక్క ప్రాబ్లము ఆ ప్రాబ్లము వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఓకేనా
అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్. of Riemann integrability. Second definition of Riemann integrability. Let P be any partition of closed interval a comma b. A function f of x is said to be Riemann integrable in closed interval ab if limit n tends to infinity to s of p comma f. s of p comma f అంటే ఏమి? సుప్రీమమ్ ఆఫ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం దాన్ని. కాబట్టి where s of p comma f is equal to summation of r is equal to 1 to n f of tr into delta r for some tr belongs to ir. కాబట్టి that is integral a to limit n tends to infinity s of p comma f. ఇది ఈ యొక్క సెకండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబిలిటీ. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తామనే మన కింద ఉందాం. మరి రూల్స్ ఫర్ చేంజింగ్ సమ్మేషన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎలా తీసుకుంటాము అనేది మరి ఇందులో స్టెప్స్. రీప్లేస్ 1/n హ్యాస్ dx అండ్ r/n హ్యాస్ x. Second step, change the summation into integration. Third step is find the limit for x from r. ఒకటి ఇలాంటి మరి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇస్తాడో చూద్దాం. మరి షో దట్ లిమిట్ n tends to infinity, limit n tends to infinity 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus dash plus 1/2n is equal to log 2. షో దట్ అని మనం చూపాలి. కాబట్టి LHS లిమిట్ n tends to infinity 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus and so on plus 1/n plus n. మరి దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to n 1/n plus r అనే టర్మ్ తీసుకుంటాం. ఇందులో మధ్యలో ఉంటుంది మనకి ఆర్త్ టర్మ్ అనేది 1/n plus r. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to n 1 ఇందులో n కామన్ తీసుకుంటే 1 plus r/n. ఓకే, మరి r/n is equal to ఏమి? లిమిట్స్ ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్స్ ఫర్ x అని x is equal to r/n అనుకుంటాం. మరి లోయర్ లిమిట్ పుట్ r is equal to 1 అప్లై చేస్తే మరి x is equal to 1/n, అందులో ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేస్తే 1/infinity is 0. నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే పుట్ r is equal to n, మరి n/n is 1. కాబట్టి 1 to 0 to 1 లిమిట్ అవుతుంది. కాబట్టి r/n is equal to x, 1/n dx is dr is equal dx అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 మరి 1/1 plus x 1/1 plus x into dx అవుతుంది. మరి 1/1 plus x dx is ఇంటిగ్రేషన్ log of 1 plus x. మరి లిమిట్స్ 0 to 1, log of 1 plus 1 minus 1 plus 0, మరి log 2 minus log 1, log 2 minus log 1 is 0, మరి LHS is equal to log 2. కాబట్టి therefore మరి లిమిట్ n tends to infinity 1/n plus 1 into 1/n plus 2 plus and so on plus 1/2n is equal to log 2. కాబట్టి ఇక్కడ మనము గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ప్రాబ్లం రాసిన వెంటనే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to n 1/n plus r. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి r ను వాల్యూ తీసుకుంటాం మనం r. కాబట్టి మరి అందులో లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to n 1/n కామన్ తీసుకుంటే 1 plus r/n వస్తుంది. మరి r/n is equal to x అనుకుంటాం. మరి అందులో డెరివేటివ్ చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ 1/n dn is equal to dx అవుతుంది. మరి 1/n dx అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఆ లిమిట్స్ కూడా ఇందులో అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 1/1 plus x dx అవుతుంది. 1/1 plus x is ఇంటిగ్రల్ log of 1 plus x, లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1, అప్పుడు
log 1 plus 1 minus log of 1 plus 0 మరి log 2 minus log 1 log 1 is 0 కాబట్టి log 2 minus 0 is equal to log 2. ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనము ఎలా చేయాలనేది ఇది. మరి సెకండ్ వన్, షో దట్ లిమిట్ n tends to infinity of 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 and so on plus 1 by 3n is equal to log 3. కాబట్టి LHS లిమిట్ n tends to infinity 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 and so on 1 by n plus 2n. మరి లిమిట్ n tends to infinity summation of r is equal to 1 to 2n into 1 by n plus r 1 by n plus r ఇది మధ్యలో ఉంటుంది ఇది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలనేది గెస్ చేసి తీసుకోవాలి. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity మరి n is r is equal to 1 to 2n మరి r ప్లేస్ లో 2n పెడితే ఇక్కడ 3n వస్తుంది చూడండి లాస్ట్ చివరిది. కాబట్టి అట్లా ఉండేటట్లుగా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to 2n 1 by n కామన్ తీసుకుంటే 1 plus r by n. కాబట్టి n put r by n is equal to x 1 by n is equal to dx. కాబట్టి దీంట్లో లిమిట్ ఫాము మరి x is equal to r by n అయినప్పుడు అందులో పుట్ r is equal to 1 అప్లై చేస్తే 1 by n is equal to 1 by infinity 0 అవుతుంది. మరి అప్పర్ లిమిట్ తీసుకుంటే మరి అందులో r is equal to 2n తీసుకుందాం. మరి 2n by 2n is మరి 2n by 3n is nn క్యాన్సిల్ 2 by 3 ఉంది. సరే 2n by n మరి 2n by n అంటే nn క్యాన్సిల్ 2 వస్తుంది. కాబట్టి లిమిట్స్ ఏమి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 మరి 1 by 1 plus x dx అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by 1 plus x dx is log of 1 plus x. log of 1 plus x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2 మరి log 1 plus 2 మైనస్ log of 1 plus 0 మరి log 3 మైనస్ log 1 is 0 కాబట్టి is equal to log 3. కాబట్టి therefore limit n tends to infinity into 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 2n is equal to log 3. ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పుట్ x is equal to r by n 1 by n is equal to dx సబ్స్టిట్యూట్ చేయడము. అందులో లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ రాసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం ఇంటిగ్రేషన్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఈ ప్రాబ్లం గమనించండి. షో దట్ లిమిట్ n tends to infinity 1 by n plus n square by n plus 1 whole cubed plus n square by n plus 2 whole cubed plus dash 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 plus 1 by 8n is equal to 3 by 8. మరి చూడండి LHS లిమిట్ n tends to infinity n square by n plus 0 whole cubed. ఎందుకంటే అంత క్యూబుడ్ లో ఉంది, ఇక్కడ డినామినేటర్ లో పైన స్క్వేర్ లో ఉంది. కాబట్టి n square by n plus 0 whole cubed plus n square by n plus 1 whole cubed plus n square by n plus 2 whole cubed plus n square by n plus n whole cubed. ఇది మనం రాసుకోవాల్సినటువంటి విధానం ఫస్ట్. మరి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే పైన వచ్చేదే మనకు వస్తుంది. దాన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 0 to n square by n plus r whole cubed. మరి 0 పెడితే ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది చూడండి, r is equal to 0 పెడితే n square by n plus 0 whole cubed. n plus 0 whole cubed is n cubed. మరి n square by n cubed అంటే ఏమొస్తుంది, 1 by n వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. అదేవిధంగా r is equal to 1 అప్లై చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది. r is equal to 3 అప్లై చేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది. మరి r is equal to n అప్లై చేస్తే చివరి టర్మ్ వస్తుంది. ఈ టర్మ్ ని మనము ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 0 to n square divided by n plus r whole cubed. మరి is equal to లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 0 to n square by డినామినేటర్ లో మరి n కామన్ తీయాలంటే అందులో క్యూబ్డ్ ఉంది కాబట్టి n క్యూబ్డ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ r by n హోల్ క్యూబ్డ్. మరి is equal to లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ r is equal to 0 to n
1/n స్క్వేర్ n క్యూబ్డ్ అంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి 1/n ఇంటూ 1 ప్లస్ r బై n హోల్ క్యూబ్డ్. ఇందులో పుట్ r బై n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, మరి 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్. కాబట్టి ఇందులో లిమిట్ కూడా అప్లై చేస్తే మరి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r బై n లో మరి r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అప్లై చేస్తే మరి 0/n ఈజ్ 0 అవుతుంది. అదే మనకి లోయర్ లిమిట్ అని. మరి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r బై n లో మరి r ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అప్లై చేస్తే 1 అవుతుంది. కాబట్టి లిమిట్స్ మన ఇంటిగ్రల్ 0 టు 1 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ డిఎక్స్. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 టు 1 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -3. మరి దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తాం? 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -3 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై -3 ప్లస్ 1. లిమిట్స్ ఆర్ 0 టు 1. అదేమవుతుందంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -2/-2 లిమిట్స్ 0 టు 1. మరి -1/2 తీసుకుంటే అందులో 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 టు 1. మరి -1/2 ఇంటూ అందులో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1/1 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ -1/1 ప్లస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1. మరి 1/4 అంటే -3/4 అవుతుంది. -1/2 ఇంటూ -3/4 ఈస్ 3/8. కాబట్టి ఇది RHS వాల్యూ. కాబట్టి therefore లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ప్లస్ n స్క్వేర్ బై n ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్డ్ ప్లస్ n స్క్వేర్ బై n ప్లస్ 2 హోల్ క్యూబ్డ్ ప్లస్ డాష్ ప్లస్ 8n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/8. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి కంపల్సరీగా 5 మార్క్స్ ఇస్తాడు. హలో 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 సార్. అర్థమైందా? ఎస్. ఇక్కడ ఏమంటే ఈ యొక్క సెకండ్ డెఫినేషన్ ద్వారా మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మరి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సమ్మేషన్ లో ఆ ఫామ్ ఎలా ఉంది, ఆర్త్ ఫామ్ తీసుకోవాలా. అది ఎలా అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ను బేస్ చేసుకొని మనము దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి. అర్థమైందో లేదు ఇంకోసారి చెప్పాలనా? హలో హేమావతి, అర్థమైంది సార్. ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి ఇలాంటిది. షో దట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఇంటూ 1/n ప్లస్ 2/n హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డాష్ ప్లస్ n/n హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. చూడండి LHS లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఇంటూ మరి 1/n హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2/n హోల్ స్క్వేర్ డాష్ ప్లస్ n/n హోల్ స్క్వేర్. ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్ మిస్టేక్ లో మరి హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఒక చోట ఎగిరిపోతే మనం ఆ సీక్వెన్స్ అంతా మనము ఆలోచించాల కరెక్ట్గా ఉండేటట్లుగా. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్లో 1/n హోల్ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి అక్కడ రాసుకోవాలి మనం, ఫ్రెండ్ మిస్టేక్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఇంటూ 1/n హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2/n హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డాష్ ప్లస్ n/n హోల్ స్క్వేర్ మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సమ్మేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు n. ఖచ్చితంగా సమ్మేషన్ లో తీసుకోవాలి. మరి ఈ 1/n ఉండేది అట్లే రాసేస్తాం. ఇది టోటల్ గా ఉండేది r/n హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ ఇందులో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి. వస్తుంది చూడండి, 1/n ఇంటూ 1/n హోల్ స్క్వేర్. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెడితే 2/n హోల్ స్క్వేర్. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెడితే 3/n హోల్ స్క్వేర్. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు n పెడితే n/n హోల్ స్క్వేర్. అట్లా ఉండేటట్లుగా మనము దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి. కాబట్టి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు n r/n హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మరి ఇందులో మరి పుట్ r/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనుకుంటే మరి 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx. కాబట్టి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మరి x స్క్వేర్ dx. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 టు 1 x స్క్వేర్ dx తీసుకుంటే మరి x స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ x³ 3 లిమిట్స్ 0 టు 1. కాబట్టి 1/3 ఇంటూ 1³ మైనస్ 0³ ఈస్
1/3. కాబట్టి 1/3 is equal to RHS. కాబట్టి therefore limit n tends to infinity 1/n into 1/n whole square plus 2/n whole square plus n/n whole square is equal to 1/3. మరి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. షో దట్ లిమిట్ n tends to infinity n/n square plus 1 square plus n/n square plus 2 square plus dash dash plus 1/2n is equal to 5/4n ఉంది, 5/4 ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో మనం గమనిస్తే ఇక్కడ n/n square plus 1 square plus n/n square plus 2 square, ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో సిరీస్ లో 1 square 2 square 3 square అండ్ సో ఆన్ n square ఉంది. అది మనం గమనిస్తే in limit n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n square plus r square. r is equal to 1 పెడితే 1 square, r is equal to 2 పెడితే 2 square, r is equal to n పెడితే n square. అలా ఉండేటట్లుగా దీన్ని మనము రాసుకుంటాం. మరి లిమిట్ n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n, మరి n డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ లో n స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుంటే మరి n స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై n స్క్వేర్ అవుతుంది. కాబట్టి లిమిట్ కొద్దిగా n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n gets cancel, మరి n into 1 plus r by n whole square. మరి ఈ లిమిట్ n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n into 1 by 1 plus x square dx. ఎట్లా put r by n is equal to x, 1 by n is equal to dx. కాబట్టి 1 by 1 plus x square dx. లిమిట్స్ ఆర్ మరి లిమిట్స్ 0 to 1, 1 by 1 plus x square dx. కాబట్టి 1 by 1 plus x square ఇంటిగ్రేషన్ ఏమంటే tan inverse x. మరి tan inverse లిమిట్స్ 0 to 1, మరి అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ tan inverse of 1 మైనస్ tan inverse of 0. మరి tan inverse of 1, మరి 1 అంటే tan లో tan π/4 మైనస్ tan inverse of tan 0. కాబట్టి tan inverse కి tan గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయితే π/4 మైనస్ 0 మరి is equal to π/4. మరి therefore limit n tends to infinity n/n square plus 1 square plus n/n square plus 2 square plus and so on plus 2n is equal to π/4. ఓకే, అర్థమైందా? సార్ అర్థమైందమ్మా? అయింది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఓకే సార్. ఒక నిమిషం, సార్ వచ్చినాడు. సార్ థ్యాంక్స్ సార్. నెక్స్ట్ చూడండి. షో దట్ లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n and so on 1 plus n by n whole to the power of 1 by n is equal to 4 by e. 4 by e. ఇది కూడా ఒకసారి ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు. లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n and so on 1 plus n by n whole power మొత్తం 1 by n is equal to 4 by e. మరి given LHS limit n tends to infinity 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n into and so on 1 plus n by n whole to the power of 1 by n. మరి దీన్ని మరి ఇది లాగ్ ఏ అనుకుంటే, సపోజ్ ఏ అనుకున్నాం, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా రాసుకుంటాం. మరి లాగ్ ఏ బోత్ సైడ్ లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లాగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity మరి 1 by n ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus 1 by n మరి 1 plus 2 by n. లాగ్ ఏ పవర్ n ఫార్ములా ఏమి n ఇంటూ లాగ్ ఏ. కాబట్టి లాగ్
ఆఫ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఉండేది 1 by n ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n and so on 1 plus n by n. మరి log a is equal to limit n tends to infinity 1 by n into మరి log of a b c and so on అంటే log a plus log b plus log c and so on. కాబట్టి 1 by n into log of 1 plus 1 by n plus log of 1 plus 2 by n plus and so on log of 1 plus n by n. What is log a is equal to limit n tends to infinity 1 by n into summation of r is equal to 1 to n log of 1 plus r by n. ఈ అందుని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సమ్మేషన్ లో. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity మరి 1 by n ఇంటూ మరి సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 to n log of 1 plus x అంటే r by n is equal to x మరి 1 by n is equal to dx అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మరి 0 to 1 log of 1 plus x dx లిమిట్స్ కూడా ఇందులో అప్లై చేస్తే మనము మరి 0 to 1 వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 1 log of 1 plus x dx మరి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ log of 1 plus x ఏమవుతుంది? log a is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 log of 1 plus x into 1 dx. మరి ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి మరి ఇది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ udv మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ udv is equal to uv మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v du. ఇక్కడ u is equal to 1 అని మరి dv is equal to log of 1 plus x. మరి దాన్ని అప్లై చేస్తే du is equal to x మరి v is equal to 1 by 1 plus x. కాబట్టి x into log of 1 plus x లిమిట్స్ 0 to 1 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 మరి x into log of 1 plus x 0 to 1 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x by 1 plus x మరి x into log of 1 plus x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఉండే x ని యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ విత్ 1 కాబట్టి 1 plus x మైనస్ 1 by 1 plus x dx is equal to x into log of 1 plus x limits 0 to 1 minus integral 0 to 1 1 plus x cancel అయితే 1 వస్తుంది 1 minus 1 by 1 plus x into dx. కాబట్టి x into log of 1 plus x limits 0 to 1 minus integral of 1 dx is x మరి minus plus integral of 1 by 1 plus x is log of 1 plus x limits 0 to 1 మరి ఇందులో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే లాగ్ 1 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 0 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 0 మైనస్ 1 మైనస్ 0 బై ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 0 అంటే ఇక్కడ లాగ్ 2 మైనస్ 0 అవుతుంది. ఇది 1 మైనస్ 1 ప్లస్ లాగ్ 2 మరి 2 లాగ్ 2 మైనస్ 1 మరి దీన్ని లాగ్ 2 స్క్వేర్ రాయొచ్చు మైనస్ 1 log 2 square is log 4 minus 1 log 4 to the base e minus log e to the log e కాబట్టి log of 4 by e కాబట్టి log a is equal to log 4 by e log gets cancel a is equal to 4 by e కాబట్టి a means limit a అంటే ఏమి ఇక్కడ limit n tends to infinity 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n plus and so on 1 plus n by n whole to the power of 1 by n is equal to 4 by e. ఇది ప్రాబ్లం. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మనము ఈజీగా చేయడానికి సొల్యూషన్ ఎలా అనేది మనము కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ప్రాబ్లం చూస్తే మనకి ఇది ప్లస్ లో ఉందా మరి హోల్డ్ పవర్ లో ఏముంది ఇవన్నీ గమనించాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ ఏ అనుకుంటాం ఇచ్చినది అన్నటువంటి లెఫ్ట్ సైడ్ ని దానికి టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ తీసుకుంటాం. మరి లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఏ ఫార్ములా రాస్తాం. అది అన్ని రాసి అందులో పుట్ ఆర్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మరి 1 బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ అప్లై చేస్తే మరి ఇంటిగ్రల్లోకి వస్తుంది. మరి దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూడివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూవి మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ విడియు మెథడ్లో చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఇక్కడ 4 by e ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకేలేండి, ఈరోజు స్టాప్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే సార్.